آج کل ایک ماحول چل پڑا ہے کہ جیسا قرآن کے ذریعے جو ہے تو امام صاحب کو لیا جا رہا ہے، مؤذن صاحب کو لیا جا رہا ہے، اور کئی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، میں تو مفتی عالم نہیں ہوں، تو آج آپ عالم صاحب مفتی صاحب سوچا تو سوال دہرا دوں، کیا ایسا یہ جائز ہے کہ شرعی اعتبار سے جس میں کوئی امام صاحب ہے، مؤذن صاحب ہے، وہ معاشی طور سے مطلب پسماندہ ہے، غریب ہے، اور کچھ افراد جیسے کہ 1 لاکھ روپے خرچ آ رہا ہو تو 10 افراد دے رہے ہیں ہدیے کے طور پر، مدد طور پہ کہ امام صاحب مؤذن صاحب بھی لیجئے، اور ٹور والوں کو دے رہے ہیں، ان کا عمرہ قبول ہو جائے گا، شرعی اعتبار سے اس کے بارے میں سوال کیجیے، کافی لوگ پوچھا ہے۔ آپ نے سوال میں جو لفظ استعمال کیا جائز ہے کیا؟ ہاں جواب جائز ہے، جی جواب پورا ہو گیا۔ مانا بولتے جواز اور عدم جواز، جی ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے جو بھی چیز نہیں، میری آواز بیٹھی، سب سے پہلے جو بھی چیز جائز ناجائز کو لے کر اگر پوچھی جائے نا تو وہ اس کا تعلق ہوتا ہے دارالافتاء سے، جی ٹھیک ہے؟ جی یعنی وہاں سے رجوع کرنا چاہیے، ایک فتویٰ پوچھنا چاہیے، اور پھر جو ہے اس کا جواب ہم کو لے کر کے اس بات کو چلانا چاہیے۔ لیکن اس میں عدم جواز کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا، جی اگر یعنی عدم جواز سمجھ رہے آپ، جی یعنی جائز نہ ہونے کا کوئی پہلو اس میں نظر نہیں آتا، جی اس لیے بظاہر اور فی الحال اس میں کوئی قباحت بھی معلوم نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر کوئی ٹور والے یا کچھ لوگ ہدیتاً یا بہرحال اس طرح کے کئی ائمہ حضرات ہیں، اگر ان کو بھیجتے ہوئے لے کر بھی جاتے ہیں تو اس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی حرج بھی نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے۔ پھر بھی چونکہ قائد سے متعلق ہے یا دارالافتاء سے متعلق، یعنی بہت زیادہ بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو اس سے باقاعدہ کسی مفتی سے رجوع کر کے دارالافتاء میں وہاں سے فتویٰ لے لینا چاہیے، اور پھر اس کو خوب چلانا چاہیے۔ جب جائز ہے تو بنداز چلانا چاہیے، خوب چلانا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس میں کچھ شرائط کے ساتھ کوئی چیز آتی ہے تو اس کو بھی چلانا چاہیے کہ بھی یہ شرطیں ہو، اس طرح ہو، یہ ہو۔ جی ایک سوال یہ ہے کہ عمرہ اور حج میں کیا فرق ہے؟ یہ سوال تو مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو پتہ ہے، لیکن جو بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ جیسا مثال میں کہوں گا کہ ہم جب درمیان میں گھومتے لوگوں کے تو کہتے ہیں انصر صاحب میرا تو عمرہ ہو گیا، میں کیوں حج کو جاؤں، میرا دیدار ہوگا مکہ مدینہ کا۔ ایک سوال ان کے ذہن میں چلتا ہے، میرا حیرانگی ہے، تو عمرہ میں حج میں فرق کیا ہے؟ کہ عمرہ کرے بعد دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ایک فرض ہے اور ایک سنت اور نفل کہہ لیجیے، جی ٹھیک ہے؟ ایک فرض ہے، یہ بنیادی فرق ہے دونوں، جی اور جس پر حج فرض ہو جاتا ہے تو اس کو حج ہی کرنا چاہیے، اس کو عمرہ نہیں کرنا چاہیے، سمجھے؟ تو عمرہ جو ہے یہ سنت ہے، سنت اس اعتبار سے نفل ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بار بار بھی جا سکتے تو وہ ایک سنت کے طور پر نفل رہے گا، لیکن حج جو ہے وہ فرض ہے۔ اگر اس پر فرض ہو جاتا ہے تو ایسے بندے کو فرض ہی ادا کرنا چاہیے، یہ فرق ہے۔ باقی دیگر جو ارکان کا فرق ہے اور دیگر سب چیزیں تفصیلات ہیں، اس کی سب ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایک آخری سوال ہے کہ آج کل معاشرے میں ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ مؤذن صاحب، امام صاحب جو کہ معاشرے سے تنگی کا شکار ہوتے ہیں، ایک ماحول تیار کیا جا رہا ہے ٹور آپریٹرس کے ذریعے سے، کہ قرآن کے ذریعے سے، کچھ اور ذرائع سے ان کو عمرہ پہ لیا جائے یا حج کو بھیجا جائے، تو آپ اس کو کیسی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ شرعی اعتبار سے ایک ماحول چل پڑا ہے ایسا کہ بھائی لے جائے، کچھ مدد ہو جائے یا ان کا خواب پورا ہو جائے، ایک ماحول چل پڑا یہ تو ہے نا، معاشی اعتبار سے اگر کوئی کمزور ہے، پہلی بات تو امام حضرات کے سلسلے میں یہ فکر تو ٹور والے کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مسجدوں کے صدر اور کمیٹی نے یہ فکر کرنا، بلکہ فکر کیا کرنا، یہ ان کی ذمہ داری بنتی کہ امام صاحب کو اتنا مضبوط آپ کر دیجئے معاشی طور پر کہ وہ خود بھی جانا اور اس کے بعد ان کی فیملی کو انہوں نے شان سے لے کے جانا۔ ہم تو یہ بولتے ہیں، پھر بھی ٹور والے کر رہے ہیں بیچارے، تو ان کی بساط پر جو خدمت ہو سکتی ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہ حج فرض ہے جی اور عمرہ سنت ہے، جی اس میں حج جو ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، جی اور اس کے بھی پورے شرائط ہے کہ کن شرطوں کے ساتھ حج فرض ہے، یعنی اس کے پاس پورے خرچ ہونا آنے جانے کا، آنے اور وہاں سے آنے تک اس کی بیوی بال بچوں کا خرچ ہونا، پھر اس پہ حج فرض ہے۔ ہمارے معاشرے میں سوسائٹی میں ایسا چل رہا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی مالدار حج کرتا ہے تو اس کا حج تو ہو گیا، جی فرض ادا ہو گیا، لیکن فیشن بنا دیے لوگوں نے کہ بار بار جو ہے تو حج کو جا رہے ہیں، بار بار عمرے کو جا رہے ہیں، جبکہ دوسری ضروریات ہمارے معاشرے کی زیادہ مقدم ہے۔ بہت ساری بیوائیں ہیں، بہت سارے جو ہے تو دینی تقاضے دوسرے یہاں پر ضروری ہے، اس کو چھوڑ کر جو ہے تو بار بار حج کو جانا، بار بار عمرے کو جانا، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہر زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے۔ محترم، میں ایک آخری سوال لیتا ہوں، جو لوگ بار بار شان سے کہتے ہیں کہ میرا 5 عمرے ہوئے، میرے 10 عمرے ہوئے، تو ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ جیسا آپ نے کہا کہ معاشرے میں غربت پھیلی ہوئی ہے، بہت سی پریشانیاں ہیں، ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ بالکل درست نہیں اس طریقے سے، یعنی کرنا ہی درست نہیں ہے، اس سے بار بار اس طریقے سے کرنا، پھر اس کو اس طریقے سے شان سے پیش کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ جو چچا نے کھولے ہم انہیں بہت
हमारे दिल से मुबारकबाद देते हैं। वालेकुम। आज हमारे नारेगांव के लिए बहुत बड़ी खुशी मसरत की बात यह है कि हमारे जो रियाज हफीज़ साहब है, इन्होंने आयशा टूर्स का जो उम्रा का पैकेज है, जहाँ पे जो ऑफिस है यहाँ पे इब्तिदा अमल में आई है अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके जो यहाँ पे जो उनके फर्जंद है वो और आयशा टूर्स के जो अज़हर भाई, तो वो इंशाल्लाह यहाँ पे काम देखेंगे और ये बहुत बड़ी बात है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ मेरे तरफ से कि हम लोग जो है तो हम खुद लोग यहाँ से मनाली जाते हैं, कश्मीर जाते हैं घूमने के लिए या कहीं जाते हैं, तो जाहिर सी बात है 50,000 लाख भर को ऐसे चुरा करके आ जाते हैं। अब मैं आइंदा नौजवानों को से ये अपील करूँगा कि लाख भर रुपए का जो भी पैकेज जो भी इनके है, तो इधर उधर घूमने के बजाय अगर हम उम्रा के लिए गए तो उम्रा भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। और उसके अलावा साहब की बहुत बड़ी बात रहेंगी कि हम ऐसे मुक़द्दस जगह पे जाके आएंगे। तो मैं सब से गुजारिश करता हूँ कि पैसे को जो हम इधर उधर जो ज़ाया करते हैं, उसके अलावा अगर हम उम्रा कर लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बहुत अच्छी बात होगी। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ रियाज हफीज़ साहब को कि उन्होंने इस काम को यहाँ पे नारेगांव में अंजाम दिया। ब्रांच का इफ्तिताह हुआ है, इस खुशी के मौके पर नारेगांव की बहुत बड़ी बस्ती है, यहाँ को राहत भरा पैगाम हो सकता है आपकी नज़र? बिल्कुल नारेगांव के लिए बल्कि पूरे औरंगाबाद के लिए है कि जो रमज़ान के फौरी बाद शवाल में उम्रा करेगा इंशाल्लाह उसको 75,000 में 5 उम्रे कराएगा इंशाल्लाह। 75,000 में जाना आना, औरंगाबाद तो औरंगाबाद पूरी सर्विस रहेंगी और 5 उम्रे साथ में रहेंगी, टूर ऑपरेटर की मौजूदगी रहेगी इंशाल्लाह। रमज़ान मुबारक के मौके में इमाम साहब मौजूद साहब के लिए कोई राहत भरा पैकेज है ताकि रमज़ान में दुआएं कबूल हो जाए, आपकी भी उनकी भी? नहीं, रमज़ान में इमाम और मौज़िन ही बिजी होते हैं क्योंकि अच्छा, इसलिए वक्त तो नहीं प्लान, लेकिन इंशाल्लाह रमज़ान के बाद मौज़िन के लिए ज़रूर प्लान है। जिन मौज़िन की अज़ान अच्छी रहेंगी अपने मौज़िन को सेलेक्ट करके कुरानंदाज़ी के ज़रिए से एक मौज़िन को इंशाल्लाह आयशा टूर की तरफ से उम्रा रहेगा पूरा काम। तो आने वाले टूर में जो लोग जाने वाले हैं तो उन्होंने अपना पासपोर्ट कब जमा कराना, आपसे कब बातचीत करना, कोई ऐसा? देखिए, जो शवाल का ग्रुप है जो 75,000 में हम 5 उम्रे कराने वाले हैं जी, उन्होंने पासपोर्ट जो तो रमज़ान से पहले जमा करा था, क्योंकि हमारे पास बुकिंग फुल होती है, इसलिए एडवांस अगर 10,000 भी दिए तो भी बुकिंग हो जाती है, कोई मुश्किल नहीं। और जो लोग पास पासपोर्ट नहीं है तो उसका कुछ पैगाम? उनके लिए हमारे अब्दुल हादी भाई है जो हमारे ब्रांच है सिविल में, वो पासपोर्ट भी बनाते हैं, आप हादी में से रब्ता कर सकते हैं। एक महीने में कितने हाजिर जा रहे हैं आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह हर महीना 100 का तो कम से कम मिनिमम टारगेट लेके चल रहे हैं और हो भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मदारिस के उलमा इकराम के लिए कुछ सोचा है आपने? मदारिस के लिए अभी तो नहीं सोचा, इंशाल्लाह रमज़ान के बाद कुछ प्लान करते हैं उनके लिए। अब आप कहेंगे यार ये कि हम तो मदारिस उलमा की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक मुतालबा आता है कि आपके ज़रिए से पूछा जाए, हो सकता है कि फिर वो आपकी दुआओं में लग जाए, आपका बेड़ा भी पार हो जाए, उनका भी काम आसान हो जाए, इसीलिए पूछते हैं। अल्लाह बार बार अपने घर बुला रहा है, यही बेड़ा पार होगा यहाँ पे हमारा, अब इसमें और इजाफा करना चाह रहे हैं हम बस। अजहर भाई ब्रांच कितनी है आयशा टूर्स की? अभी तकरीबन ये 11वीं ब्रांच हो रही है, 10 ब्रांच अब तक थी हमारी, अभी एक जो नारेगांव की 11वीं ब्रांच है। और आगे का आपका इरादा है? जिस तरह से अभी देखो हम तो ब्रांच देने के लिए मार्केट में नहीं निकलते हैं, जो लोग हमसे उम्रा करके आते हैं और वो फ्री रहते हैं तो उनको पता चलता है कि काम इसी को बोलते हैं, इबादत इसी को बोलते हैं, वो खुद हमसे रब्ता करते हैं कि भाई फलां गाँव से हमें ब्रांच चाहिए। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि नांदेड़ वाले जो ब्रांच है नूर भाई, उन्होंने पहले उम्रा किए, उम्रा करते बोले मुझे आपकी ब्रांच लेना है। उसी तरह लोनार के है फैसल भाई, उन्होंने पहले उम्रे के लिए आए और फौरी कॉल की कि मुझे आपका ब्रांच लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ब्रांच ऐसी ही जाती है, ढूंढने की जरूरत नहीं होती किसी को ब्रांच लेने की, जो उम्रा करता है आयशा टूर से वो ब्रांच लेने के लिए इंटरेस्टेड रहता है। अजहर में फिर तो एक बहुत फ़ायदे की बात होगी कि उम्रा भी होगा, आपके ग्राहक भी बन गए और आपके ब्रांच के मालिक भी बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना तो ऐसे ही होना चाहिए कि लोग लाइक करें लाइफ टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह आज बरोज़ मंगल को आयशा हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स का इफ्तिताह हुआ अजहर भाई की रहनुमाई में और दीगर उलमा इकराम की रहनुमाई में। मैं सभी आने वाले मेहमानों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्त साहिबाब उलमा इकराम सब साथी ने मिलकर इसमें मेहनत की, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। और मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा जैसा आप लोगों ने रेलवे स्टेशन पे ताउन करते रहते हैं, इसी तरह से हमारा भी यहाँ पर ताउन करते रहे। अजहर भाई की रहनुमाई में होगा इंशाल्लाह सब काम, और जो जो हम वादे करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हम पूरे खड़े उतरते हैं। और अभी परसों के दिन में हमारे नाजिम भाई अभी जाके आए अल्हम्दुलिल्लाह, नाजिम भाई भी मेरे पास में खड़े अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने एक साथी पूछ रहे थे कि मैं नाजिम भाई से मुलाकात करके पूछूंगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह नाजिम भाई ने पूरा इत्मीनान बख्श जवाब दिया कि आप आयशा टूर के साथ जा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा कर भाई, जाने वाले को हमने मना करे, लेकिन ले जाने वाले के वास्ते नहीं। आप अरे भाई आप चलिए ना, कुछ
बात करो पहले तारीख